I'm Patrick Lancaster, and right now we are on the front line just between Russian-controlled territory and across the river, the Dnieper River here, Ukraine-controlled territory in a Russian forces bunker on the edge of the city in Imgorod in the Zaporizhzhia region. Now, this is a city who has the nuclear power station, the Zaporizhzhia Nuclear Power Station, and in our other report we showed you some information on that. But here we're on the ground at the front line showing you what the situation is. Now we're going to show you how we got here and what the soldiers here on the ground have to say. Now this nuclear power station is in the top 10 in the world and the biggest in Europe. So this is a very important area here that should not have heavy fighting, but there's still, as we're told by the soldiers here, daily shelling that comes in. And just before we got here, we were told there was a shell. But we're on the ground here to see what the real situation is and how it plays out, to show you exactly what we see with our own eyes. No opinions or anything like this, just the facts. Please like, subscribe, and share. Now let's see this whole position area here and what the soldiers have to say about the situation. I'm Patrick Lancaster, and right now we are in the city of Enerhodar in the I'm Patrick Lancaster, and right now we are in the center of Enerhodar in the Zaporizhzhia region, which is internationally recognized right now as part of Ukraine, but recognizes by Russian law as part of Russia. And we're here today to show you the situation here on the ground. The fact is, Russia controls this city and this area since March of last year. And right behind me, you can see the Zaporizhzhia Nuclear Power Station, which is one of the top 10. In fact, it was ranked as a top number 7 in the world ranking of the size of nuclear power plants, and it is the biggest in Europe. It produced around 13 gigawatts, and when it was running, because right now it's not running because of the war, when it was running before 2022, just over a year ago, it was producing over 20% of the energy for all of Ukraine. And we can see 1, 2, 3, 4, 5, 6 reactors there. Now, this is the war zone. In fact, this is the front line. Just across the river here, you see Ukrainian controlled territory. We'll give you a zoom of that here, but the fact is that this city, as I said, is controlled by Russia. So as we see in many of these other cities that are controlled by Russia, there's lots of incoming shelling. Of course, there's fighting going back and forth around the area, but the fact is, here on the ground, there's been an increase in shelling, and in fact, just days ago, there was an attack of an attempted incursion by Ukrainian forces onto this territory just across from the plant itself. Now, you've got to think of how dangerous this is, this fighting going on here around a nuclear power plant. And in fact, one this size, I mean, this can cause the death to so many people in this region of the world that it's unfathomable. I mean, just this whole area could just be wiped out if these reactors went up. I mean, you think about Chernobyl, that was small. I mean, if something like that happens here, we're looking at something 5 or 6 times or even more, more of a meltdown than Chernobyl, and more of a pollution of the area and killing of the people. So we're here on the ground to show you what the situation is. We're going to talk to some people, some locals, show you what the life is like here on the ground, and talk to some people that worked at the nuclear power plant itself. Going to come a little closer and also get as close to the very front line, which is just across the woods here on the river, and show you, if we are able, Ukrainian territory adjacent from Russian-controlled territory. And we're going to get go to the edge of the plant itself, show you a little bit around the area. Now, we're just coming here on the fly because we want to show you what we can here, but if you'd like, we can come back and organize a trip inside
the nuclear power plant itself and show you the intricacies and what's happening inside there. So if you'd like that, comment below, and if we get enough likes and comments wanting that, I'll make sure we do it for you, because you are our bosses. We don't have any other chief editors or anything like that. It's me and you. You tell me what you want to see, and we'll do it, because we're only funded by you, my viewers. So please hit the like button, hit the subscribe button, and also you can support our work with the link on the screen or in the description. Now let's go get some information. Там наши местные олигархи. Мы сейчас находимся в городе Энергодар, в первом микрорайоне, на крыше гостиницы Энергодар. Вот. За моей спиной находится Запорожская тепловая станция, Запорожская атомная электростанция. В свое время обе эти станции были вторыми по величине в мире и первыми по величине в Европе. Ну, тепловая станция после перехода в руки олигарха Рената Ахметова сильно, как бы так сказать, пришла в упадок. Вот. Из всех блоков остались работать только самые старые 300-ваттные блоки, 4 штуки. Вот. Работали они только на угле, который Ахметов сам себе и продавал. Запорожская атомная станция, вот, тоже на данный момент остановлена, переведена в безопасное состояние. Вот. Это происходит потому, что высоковольтные линии постоянно повреждаются в ходе боевых действий или диверсионных обстрелов. И атомная станция не может никуда выдавать энергию. Атомная станция, она по конструкции такая, что не может сегодня завестись, завтра остановиться, опять завестись. Это жесткие ограничения по ядерному топливу. Поэтому она переведена в безопасное состояние. Вот. Можем представить за себя, кто вы? Меня зовут Лаврик Влад Владимирович. Я на данный момент декан Энергодарского филиала Мелитопольского государственного университета. Почти 20 лет проработал на Запорожской атомной станции. Ага. Это атомная станция там, да? 6 реакторов, да? 6 блоков, 6 реакторов, да. Вы был работа на атомной станции, да? Да, я почти 20 лет проработал на атомной станции, без 3 месяцев. Может, сегодня мы могу ближе там, и вы говорите чуть-чуть истории, и как обстановка здесь? Могу рассказать. Вот тут, да? В этот дом, да, вот это новое окно, вот прям туда было попадание, там погиб человек. Да. И там еще в крыше, если вы присмотритесь, увидите, тоже там есть повреждения. Вот попали в крышу, в дом, потом попали, смотрите, вон яма возле музыкальной школы, темное пятно, вот яма, и там осколки повредили музыкальную школу. Хорошо, что там не было никаких когда занятий. Это было, когда это 1 сентября. 1 сентября у нас дети идут в школах. Это праздник такой у нас. Да. На это окно, где дерево, человек погибший, да? Да. Вот там дальше дом культуры. Это как бы, поменьше от атомной станции. Там тоже мероприятия проводились, но это именно общегородской. Вот там вдалеке виден город Марганец. Там южнотрубный завод, его трубы. Вот. И оттуда часто велись обстрелы города Энергодар. И я думаю, что обстрелы 1 сентября велись именно с того направления. Вот. Попали вот в этот дом. Вот прямое попадание было в 4-й этаж, в кровлю. И здесь по району тоже было порядка 5 попаданий из артиллерии. Вот. В этом доме погиб человек. И это какой поселок это? Марганец. Это город Марганец. Это украинский Да. Вот вы видите, берег это уже сейчас находится под контролем Украины. Вот где заканчиваются деревья, это у нас заканчивается береговая линия. У нас там пляж, у нас там дачный кооператив «Волна», у нас там яхт-клуб, вот так вот примерно расположены. Это все, не далее 2 километров. То есть часто говорят, что сами себя обстреляли, но когда попадают вот именно с севера или с северо-востока,
Ну, не может реактивная система залпового огня вот так поднять свои, как это, пусковую установку. У нее ограничения есть. И из пушки, чтобы так попасть, как попали, это просто невозможно на таком коротком расстоянии. То есть обстрелы велись с правого берега. А, вот почему тут монитор. Да мы можем и там выехать, чтобы этих не видеть. Ну, ладно. All right, so right now we're going to head towards the front itself, well, to the actual front, and show you what we can there. So it's a little more of a dangerous situation, so we're going to be putting our armor on. Жмем, куда нас повезут. Недалеко уехали. Ценный гриб. Ну, блин, они вкуснючие. Пожарить, да? Так. Парни, лица вам всем замажут, короче. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот здесь ребята живут у нас. Ага. Вот, здесь питаются. Вот. Здесь отдыхают. Вот тут отдыхающая смена у нас сейчас. Ага. Вот. Здесь вот оружие они хранят. Вот такие. Ну, вроде здесь и тепло. Так мы утеплились. Когда зима была, ну, тут больше обогревательных приборов было. Вот дизельные пушки тоже. Так что, в принципе, ну, довольно-таки комфортно. Вот. Можем представить за себя? Меня зовут Михаил, позывной у меня Кубик. Вот. 99-й полк. Что еще сказать? Это русские войска, конечно, да? Так точно. Ага. И где мы находимся примерно? Что, как могу сказать? Вы можете сказать, что мы в районе Энергодара. Угу. Вот, охраняем, так сказать, подступы к этому городу. Ага. И как ближе украинские войска оттуда? Сколько у нас здесь до них? Сколько? 8? 8. Здесь 8. Просто разные расстояния на разных наблюдательных постах. Здесь 8 приблизительно. Ага, это как на другой стороне речка они, да? Так точно. Ага, so это 8 километров на другой стороне. 8 километров. Ага. So, сейчас мы можно ближе там? Мы можем, да, сейчас ближе подойти, пройтись до позиции, до наблюдательного поста, вот откуда как раз мы наблюдаем. Ага, все. Пройдем. Так, пойдемте за мной, я туда. Окопы и огневые позиции постоянно улучшаются, где-то что-то песок осыпается, делаем одежду крутости, наращиваем сами фортификационные сооружения. В общем, делаем, чтобы удобно, быстро, аккуратней. Здесь местный житель. Аккуратней голову. Ниже копать здесь не получается. Сейчас не слышу. Можем сказал? Я говорю, ниже копать глубже не получается, потому что глубже начинаешь копать, уже вода. Ага. Вот, поэтому мы откидываем и наращиваем по сторонам. All right, so we've just got to the Russian military positions here, just on the edge of the Russian-controlled territory and Ukraine-controlled territory, and we're making our way closer to the river itself, the Dnieper, where the Ukrainian forces are stationed just on the other side. Ну, тогда let's go Ага. to this position. Аккуратней голову. Ага. Так, аккуратней. Вот она у нас замаскирована очень хорошо. Вот здесь у нас стоит боец. Вот у нас один из наблюдательных постов. Здесь у нас постоянно стоят бойцы. Круглосуточное наблюдение ведут. Это вот... ну, у нас тут
закрывает часть, у нас, так сказать, маскирует реальный ландшафт. Можете сказать, вы откуда? Саратовская область. Ага. Вы мобилизация или какой? Мобилизованный. Ага. Как долго вы здесь? Полугода. Ага. Что вы сделаете сейчас? Я наблюдаю за тем берегом, чтобы противник не перешел на эту сторону. И тут периодически артиллерия работает, ну довольно-таки часто. Летают вот эти вот всеми нелюбимые дроны над головой, поэтому наблюдатели стоят, смотрят как и за воздухом, так и за водной гладью. Hello. Hello everyone, Can you introduce yourself, please? my name is Tim. Yeah. And you seem to speak pretty good English. How is that possible? It begins when I was 12 years old. I only started learning English and it's very cool. Yeah. Yes. And then I go to exams English and want to introduce myself in other languages. Uh-huh. And what are you right now exactly? Oh, I'm mobilized. I'm on a special operation and here doing my work. Yeah. Yes. And where are you from? I'm from Republic of Bashkortostan, Ufa, you know. Maybe it's a big city, more than 1 million people live there, and here pretty many people from my republic. Uh-huh. Uh-huh. So that's like a republic inside Russia. Yes, Yeah. yes. Uh-huh. Okay. So is it like an autonomous region, or what's the political situation, so people can kind of understand a bit? Here, No, in your home. in my home, could you repeat? I don't know. What's the situation? Your home is a republic inside of Yes. Russia. How exactly does that work? It's like a Republic of Dagestan, you know, and this is a subject inside our country. Because we live in Russian Federation, it means that our country can have a lot of republics. We have our main, like a little president in our republic, and we also consist of Russia. Uh-huh. And are the people happy about that they're part of Russia, or? Yes, of course. It begins more than 500 years ago. Because Bashkir, these people who lived there local before then there was Russia, and then Russia comes and we work together. And I think we're happy because our second language is Russian. We speak Bashkir, and some people speak English, you know, and this is not do us another people. We're one people who lived in one planet Earth. Uh-huh. And what do you think about the situation now here? I think that we have to stop when other people, big political people, change minds of another people and make us against each other. This is the main problem, I think, because Ukrainian and Russians are very similar people, because Ukrainian it's not how can speak English. Ukrainian people who organized result of Russian separation. For example, another countries, another nations were lived there, and Ukrainians a long time ago образовались, появились там, and we respect them. We respect Ukrainian peoples. Some Spartan people I know, but their politicians changed their mind. So. And what do you have to say about in the West? They try to say, they say that all this is the fault of Russia and Russian aggression and a non-provoked invasion. What do you have to say about that? I can tell you one thing, that the best defense is attack. Because a lot of other countries
other aliens like NATO place their strikes, their forces nearby Russian, and we have to react on this. Sometimes I understand why we do this, but if we will not do this, it will show that we are weak, but we are not weak. We are strong men in strong country, and we have to protect our Russian-speak people in another country, you know. The people that speak Russian and Yes. Russian citizens Yes, in other countries. Donetsk, Lugansk, a lot of citizens died there because they just speak Russian. I don't understand. We're all were born in one planet, and whatever in which language you can speak. I can speak English, but my teammates don't hate me because I can speak English, you know, and this is strange for me. You have to be human. You have to, how to say, love each other. I don't know, make love, not war, you know, something like this. And I understand this philosophy. Example, it words of who said that make love, not war. Who said that? One musician. Beatles, no? Yeah. Well, yes. So his words in his songs very, very progressive for our world. We began to forget about this. And what about the situation here with the nuclear power station and the front line here? What is the situation happening here? You know, this place is a dirty bomb. This place can be explosion by other side. And if with this nuclear station will happen something bad, it will be for a long time this earth will not be able to live. Something like Chernobyl. We don't want to repeat these moments, and we are not touch this and ask another side don't touch this because it can explode, you know. But sometimes they ruin these rules, and they Ukrainian side. Yes, sometimes. Maybe it's a mistake of people. Maybe they don't want shoot, but by mistake and did it. After visiting here MAGATE, you know, International Agency of Atomic Power, something like this, they stopped. Ukraine stopped firing. Yes, but sometimes it happens. And but before that agency came to inspect, Ukraine was saying Russia was firing on it. Yes, but we can't fire because we are not we're not far from this place, you know, and we are not stupid to shoot on other side. It is not logic. They said that we shot there, but we didn't. And it's like the Russians control there. So yes. Why? Of course. It doesn't seem like there'd be any benefit at all to. You know, this is information war, first of all, because mind of these people were changed and by information. And before a long time ago, people said that who have information, these people have control situation. But now not the same. Now who have attention, that people will win. And those people, those sides, have attention of over all of the world. And all the world helps them. Helps Ukraine. Yes, helps Ukraine. They don't think about what happened here, actually. They just help them, and because Russia is aggressive. What is that exactly, your gun there? This is my rifle. This is a very popular gun. It was constructed in Soviet Union, you know, and this is my rifle. When I was in army, I learned to work with this gun, and now I'm continue. So you were in the army before Yes. all of this. How long ago? 6 years old. 6 years ago. Yes. And then now you're here for the mobilization. Yes, because I can't
shot with this. I can't shot with another. With another. This So place. you have experience. Yes, Yeah, this place, my position, the best for me, and I can do more with this position, either another position, you know. And we have to smart locate people. Okay, understand. And how old are you? I'm 27 years old. Okay. So. And you mentioned before that you were in the United States at one point. Yes, I was there when with the program Work and Travel, you know. This popular program when we go to the States and work there. Also, it was big experience. I liked people there. They are liked very Americans. yes, they are very smiley people because here people have bad moods, you know, but they have spirit, something like this, and they're all people smiling. I was surprised when I fall on bicycle, and there was a bar with bikers, you know, strong peoples, and I thought that people will scream on me that I'm making a mistake, but they get up from the tables, put their beers, and come to help me, and I was surprised about this. American peoples, I think most of them good. This is in each country. Most of people good, but some bad peoples have controlled another people. So when I was in America, it was very good experience. Nice. Well, thank you very much, and it's very nice to meet you. Me too. Thank you. Да я вот хочу сказать, сейчас вы будете наблюдать дальше. Это называется одежда крутости. Это делается для того, чтобы, ну, вот такая вот почва, как песчаная, она имеет свойство обваливаться постоянно. И чтобы сооружение стояло крепко, мы делаем одежду крутости. Она не осыпается, и бойцам удобнее и в ночное время бежать, потому что, не дай бог, где-то осыпался, упал. Ну, разные случаи бывают. Вот сейчас вы ее увидите впереди. Бойцы идут. Приветствую. Круглосуточное наблюдение. Номер расчета первый. Суть также наблюдение за водной гладью. Ну и, соответственно, недопущение проникновения противника на наш берег, высадки его и, ну, и проникновения вглубь нашей обороны. Берег, вот, собственно говоря, противник вот на том берегу, его видно отсюда, тот берег. Сейчас хорошая погода, поэтому довольно-таки хорошо видно. Вот. So, мы вижу земля там чуть-чуть и дальше. What about тут? Они там или нет? Нет, это просто остров. За ним дальше идет тоже река Днепр. И там, ну, там все вот как раз города противника на той стороне, на том берегу находятся. Это просто вот, полуостров. Да, полуостров. Понял. I'm Patrick Lancaster, and right now we are on the front line just between Russian-controlled territory and across the river, the Dnieper River here, Ukraine-controlled territory in a Russian forces bunker in the Zaporizhzhia region. Now, this is a city who has the Zaporizhzhia Nuclear Power Station. We're on the ground at the front line showing you what the situation is. Now, this nuclear power station is in the top 10 in the world and the biggest in Europe. So this is a very important area here that should not have heavy fighting, but there's still, as we're told by the soldiers here, daily shelling that comes in. And just before we got here, we were told there was a shell. But we're on the ground here to see what the real situation is and how it plays out, to show you exactly what we see with our own eyes. No opinions or anything like this, just the facts. Можно сказать именно где позиция? Где их позиция? Да. Только приблизительно, ну, отчасти где-то видно, где-то плохо бывает замаскировано, видно там где-то блиндажи, вот, но это хорошие приборы, типа вот бинокли, которыми мы оснащены. Можно разглядеть, но не всегда. Я слышу, несколько дней назад был момент, когда они пытаются сделать корабль. Баржу? Про большой корабль говорите? Не, я не знаю больше, но была информация, которую украинские войска пытаются отсюда с кораблем. Не знаю, больше или маленький. Это вы про недавнюю информацию? Да.
Ну, то, что мы, в принципе, всегда готовы к отражению нападения. А то, что они там готовятся, не готовятся, нам без разницы. Мы занимаемся своими поставленными задачами, ну и всегда готовы к отражению. А так информация постоянно, да, проходит из различных источников, что скапливают силы, наращивают вооружение, ну и так далее. Ага, понял. Прилет много раз здесь, они стреляют много? Артиллерию вы имеете в виду? Да. Довольно-таки часто, Вот сегодня вы приехали, до вас был артобстрел с их стороны. Ага. Вот, слава богу, без потерь, без раненых, но артобстрел был. Ага, понял. Есть еще что нужно знаю? Так, ну что. Да, ну я могу сказать то, что все наши ребята крепки боевым духом, вот. Абсолютно не боятся нападения противника. Мы готовы, одеты, обуты, вооружены, готовы к любым, так сказать, боевым мероприятиям, которые могут произойти. Угу. Понял. И на тему это атомная станция. Как обстановка? Что вы думал нужно дальше за это? За все аккуратно. Да я вообще в целом могу сказать, что вот среди мирных жителей какая там обстановка в городе, они живут обычной мирной жизнью, работают, ездят на городском транспорте, ходят в магазины. Так что, в принципе, с приходом наших войск сюда они ощутили то, что, в принципе, жизнь продолжается, и можно более-менее уже спокойно вести свою обычную жизнедеятельность. Ага. Ну, весь мир сейчас, боюсь, может, катастроф на этой атомной станции. Станция. Наше правительство, наши войска максимально прикладывают все усилия к тому, чтобы не допустить трагедии. Вот какими путями я об этом не буду говорить, это, так сказать, не имею права об этом говорить, но все усилия прикладываются к этому. И вы откуда? Саратова. Ага. И почему вы здесь? Что вы думали это все? Ну, пришла повестка, меня мобилизовали, вот я и пришел. Угу. Понял. So we showed them what we can here underground on the very front line of the Zaporizhzhia region between Russian forces and Ukrainian forces on the banks of the Dnieper River. Please like, subscribe, and share. All right, so you saw the front line. Now we're headed right back to the city to show you more of what the situation is on the ground in the city. Меня зовут Лаврик Влад Владимирович. Я сейчас декан Энергодарского филиала Мелитопольского государственного университета. Раньше я работал на Запорожской атомной электростанции, проработал там почти 20 лет. И в 22 году, 11 мая, киевское руководство подписало приказ о моем увольнении за то, что я осуществлял деятельность совместно с оккупантами. Вот. Прям так в приказе вот и написали. А это случилось за то, что я прошел в бессмертном полку, шествие бессмертного полка, посвященного всем павшим, всем отдавшим жизни за победу во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне. Для меня это великий праздник, для меня это, я каждый год его праздновал, это святое. Мы даже во времена карантина, мы все равно праздновали этот праздник, ездили, ухаживали за памятниками, проводили свои мероприятия. Вот. И вот за то, что я прошелся в шествии бессмертного полка, был уволен киевским руководством. Уволили порядка 10 человек. Потом еще многих увольняли за то, что они посмели веселиться на День России. Хотя у нас День России совпал с празднованием Дня города. Вот. Тоже такой момент интересный. Киевское руководство тогда
имело власть еще, и поэтому оно смогло меня уволить. Давайте уточним для зрителей, то есть это был в период, когда город контролировался уже Российской Федерацией. Да, город контролировался Российской Федерацией, но атомная станция еще по-прежнему подчинялась киевскому руководству. Это был хороший 9 мая. Мы не боялись одевать георгиевские ленты, мы не боялись взять флаг Победы, потому что до этого к нам подбегали те люди, которых сейчас, скажем так, не будем вспоминать. Они срывали ленты, жаловались в полицию, за флаг тоже писали заявления, и полиция все это дело преследовала. Ну и нормальные люди боялись даже на фотографии своего деда, прадеда, родственника, который воевал, который отдал свою жизнь, боялись использовать георгиевские ленты. Вот. Скажите, пожалуйста, ну вот вы, получается, праздновали 9 мая, да, вот ходили на демонстрацию вот всю свою жизнь, я правильно понимаю? Да. Ну вот, а почему же вас не увольняли? Вот вы, получается, и в период контроля города Украины тоже как бы выходили на демонстрации, но они что, посчитали недостаточно там? Или как это вообще происходило в тот период? Просто раньше, когда мы ходили на эти демонстрации, я же говорю, мы не использовали символику, ни георгиевскую ленту, ни флаги Победы. А сейчас-то это все люди использовали. Хотя на мне, к слову сказать, не было никакой символики абсолютно. Я шел с ребенком на плечах, и на мне ни георгиевских лент не было, ни русских флагов. То есть, все равно киевское руководство просто за то, что я прошелся в этом параде, уволило меня. Причем уволило по статье, как будто я расхититель. Это вообще апофеоз. Скажите, пожалуйста, ну а для вас вот георгиевская лента, это что? Что она означает для вас лично? Георгиевская лента — это ленточка, которая используется на медали Победы. Вот. Для меня лично, вот когда пошла акция георгиевской ленты, я ее со всей душой поддержал, потому что, это маленький простой символ, который помогает людям объединяться, который напоминает нам об этом празднике. Мало кто ходит на могилы своих предков каждый день, мало у кого там погибли все. Но вот именно эта лента, она напоминает, что люди отдали жизнь, что наших 20 миллионов, 30 миллионов людей, они погибли в войне, и из них порядка 70 миллионов это были военнослужащие. Вот. Украинская армия в составе, советская армия в своем числе насчитывала порядка 7 миллионов украинцев. И пусть мне бандеровцы рассказывают, что их там 100 тысяч было. Ребята, о чем вы? Спасибо вам. Там находится детский сад номер 10. Это первый детский сад, который заработал в нашем городе. Еще весной он открылся, заработал. И в него тоже был прилет. Потом, если хотите, подойдем, покажу. Вот магазин стройматериалов, тоже перед ним прилет был, тут окна повылетали в домах. Тут были прилеты именно 1 сентября, когда все дети праздничные, нарядные, с цветами идут, у которых праздник. Нам этот праздник в этом году испортили, в этом учебном году. Но Украина сказала, это Россия стреляет на Конечно, да. Украина всегда говорит, это стреляет Россия, всегда. Даже когда, нет сомнений в том, что мы сейчас зайдем, там я покажу, есть места, где прилеты могли быть только с севера и только издалека. Были такие попадания. Здесь тоже. Сверху ракета зашла, север там. Если надо, включим компас, покажу. Север примерно вот так вот. Прилетела сюда ракета. Направление прилета было таким вот. То есть это где-то север чуть-чуть западнее. Север чуть-чуть на запад. Северо-северо-запад. Магазин тут пострадал. И военный объект здесь? Нет, это магазин стройматериалов, и тут никого не было. Тут он сейчас работает, просто время уже закрылся. Он работает. Вы сказал, вы жить здесь? 20, родился здесь или как?
Где вы родился? Откуда вы? Вообще я приехал в возрасте 3 лет в Украину, и здесь, в этом городе, я жил практически вот с 84 года я здесь живу. Ага. Вот, И до этого вы родился где? Если... Я родился в Казахстане. Ага. Это город был, тут была очень такая большая, мощная комсомольская стройка. Сначала строили тепловую станцию, потом строили атомную станцию, заводы строили, все такое бурлило. Тут большие карьерные грузовики ездили. Это первая атомная станция, которую строили потоковым методом. То есть строили одновременно несколько блоков. В одном блоке делают уже заливку, ставят купол, другой блок у него происходит там стены, третий блок у него только фундамент делают, четвертый блок только котлован строят. Но все делалось одновременно. Это было первое место в мире, где такая технология была применена. Вот. После этого уже пробовали в других местах, но вообще город много чего было впервые в мире. Вот. То есть здесь вот люди живут, вон там люди гуляли. Вот. Обстрел был рано утром, поэтому, слава богу, дети не успели поприходить в школы, в детские садики. Но было все равно достаточно страшно. Пойдемте, покажу, где в детский сад попали. Это детский сад, первый детский сад, который заработал. Если надо, я сейчас скажу это. Ага. Новое окно. Новый, конечно. Видите, вот эти где бирочки, это новое окно. Вот он, прилет. Сейчас можно? Тоже, вот так вот прилетела четко. Сейчас. Она даже торчала здесь. Ага. Вот это место, где в детский сад был прилет непосредственно. У нас 2 детских сада попали. Вот это вот вообще. То есть, тут 2 метра до стены детского сада. Вот повезло, что не в сам детский сад. Пролетела между крыльями и врезалась вот сюда. Тоже тут видно прям, что она вот так вот зашла. Ракета. Это была РСЗО. Вот, я не помню тогда, град, по-моему, был. Вот, все стекла новые, потому что не было ни одного целого окна. И это тоже сентябрь 1, да? Это 1 сентября, да. Ага. Это все. И на эта страна это... Это тоже север, да. Тоже север. Да, это да, речка и они украинская страна. Они все вот так вот. Yes. Ага. Это четко украинский берег, правый берег. Я же говорю, за счет того, что они все вот так вот попадали, видно, что они летели не вот так, не вот так. Потому что град, он не меняет траекторию. Скажите, пожалуйста, это было 1 сентября 2022 года? 1 сентября 2022 года. Я так понимаю, вот город на бедах поздравили вот таким образом. А Да, вообще, да. сколько было тогда обстрелов, сколько ракет, не знаю, упало? Больше 10 ракет. То есть зал был более 10 ракет. А по первому микрорайону, я говорил, что были прямые попадания, там отработала артиллерия. Там были прилет или 3 семерки, или что-то такое. Тоже калибр 150 миллиметров. Потому что там ямы были в клумбах. Человек помещался полностью. Скажите, а шли ли дети в этот день? То есть, если начинался ли учебный год в этот день? Или было позже? В этот день должен был начаться. Одно хорошо, что начался обстрел. Все остались дома. Просто никто никуда не пошел. Но сюда, в детский сад, некоторые родители детей повели. Им не принимают, говорят, обстрел, чрезвычайная ситуация. Родители все равно, им надо на работу, они пытались детей сдать. Тут садик стоит весь без стекол, вот, еще боевые действия шли. 1 сентября пытался высадиться десант, вот, их там подавляли. Поэтому вот куст обгоревший тоже. Спасибо. Там тоже было. В воскресенье, 28 августа, на день шахтера, когда люди отдыхали в сквере, начался артиллерийский обстрел. Сюда 4 снаряда попало. Людей спасло только то, что первый снаряд попал в клумбу, было громко, и они начали разбегаться.
А так потом, когда прилетел вот этот снаряд, в сквере уже людей не было. А так это было 10 часов вечера, тут ну вовсю сидели, пили пиво, все отдыхали. Вот. И вот последствия, так сказать, прилета первого. Ну, естественно, стекла он частично уже замененные, частично еще выбитые. Вот. В этот двор попало два, там один еще чуть-чуть дальше. И через дом туда дальше тоже. Вот. Еще один. Можно ли сказать, что в принципе вот на всех улицах города, в общем-то, есть следы попадания снарядов? Ну, не на всех, ну... Там, наверное, в каждом районе есть что-то, куда что-то прилетало. Может, во втором микрорайоне нет. Все-таки что больше являлось целью? Являлась ли является территория станции или жилые районы города? Ну, к счастью, по жилым районам города вот так вот из артиллерии и РСЗО работали буквально несколько раз. Вот это 28 августа первый раз. Такое ощущение, что они вот пробовали, как воспримет это мировая общественность. Не начнут ли им там МАГАТЭ замечания делать. Вот. Смотрят, им ничего за это, никакого последствий серьезных не последовало. Они потом 1 сентября уже из РСЗО шандарахнули. Вот. Я думаю, примерно так они мыслили. Потому что, ну какой тут, где тут военный объект? Никаких военных объектов нет. Как сейчас обстановка? Сейчас, слава богу, уже поспокойнее. Ну, постоянно, да. Сегодня он слышал 2 прилета. Ну, где они были, я не знаю. То ли промзона, то ли побережье. Вот. Ну, никто не писал, что по городу попали. Ночью было шумно, тоже просыпались. А что это было, ну, не могу сказать. Отсюда, тут, когда работают там из лесов, вот, в ответку, тут тоже достаточно громко, поэтому все равно просыпаешься. Страшно. Вообще для города энергетиков это вопиющая ситуация, что люди, которые управляют ядерными реакторами, они не должны испытывать стресс. Вот, а ты идешь и боишься. Вот этот обстрел 1 сентября, мы если пройдем дальше, там будет двор, в который попали, и там погибла женщина, которая шла на работу. Вот она шла на автобус, вышла там в 6 часов утра, бабах. Вот. Я потом бегал там, расспрашивал людей, смотрел, фотографировал. Парень выходит молодой, говорит, если бы я, как обычно, вышел, а не чуть-чуть позже, я бы с ней обычно на одном автобусе езжу и выхожу примерно в одно время. Говорит, иногда мы в лифте вместе едем. Вот. И он говорит, я бы тоже тут же лежал бы мертвым. Вот, тоже люди в таком состоянии, сильно подавленном были, конечно, в тот день. Очень много людей после этого выехало. Вот, очень много вывезли детей, семьи. Вот. Кто-то возвращается уже, кто-то нет. Сейчас, слава богу, потише. Вот самая горячая пора была осень. Что вы думаете о предполагаемом украинском наступлении, собственно говоря? И вот ходят слухи, есть документы опубликованные в интернете о том, что одно из направлений наступления планируется непосредственно на Энергодар. Это вполне возможно. Если у них хватает ума обстреливать атомную станцию, город энергетиков, то они могут опять обстрелять и попробовать опять десант высадить. Это возможно. У меня надежда только, что своевременно это все выявят. Контрбатарейная борьба будет идти эффективно. И десант этот быстро заметят и разгонят. Больше особо. Вот это прилет 28 августа. Вот, воскресный. Ага. Сгорели машины. Тут еще 2 машины было, их уже убрали. Вот. Осколок от этого снаряда примерно вот такой величины пробил вон ту дырку. Ага. И Что это 2 прилет на это дверь, да? в этот двор, да. Потом я еще расскажу, там будет прилет из РСЗО, тоже попадание в дом, вон там с той стороны. Вот. Вот тоже, какой должна быть траектория, чтобы, попав в 10 метрах от дома,
самый большой осколок попал и пробил вот такую дыру. И заметьте, двор закрыт со всех сторон, у нас открыт только север. Ага. Да-да. Поэтому тут тоже, ну, сектор выстрелов крайне невелик. Вот. Ну, видите, в стороны осколки разошлись, а вот эти осколки, они пошли вот сюда. Соответственно, прошили машины, дом, кондиционер. Вот это дерево вон обломанное. So, это не могу эта сторона, а только туда, да? Это только, ну, и причем прилет, вот такая примерно траектория. То есть они били там с 15 километров. Так, бум. Ага. По-другому Там, тут не скажешь. там Тут нельзя сказать, речка. что вот такой был. Там речка, да? Да. Мы на полуострове, вот так вот. Ага. Вот. Получается, вот со всех сторон находится Днепр, Каховское водохранилище, и со всех сторон нас огибает правый берег Днепра. А на правом берегу у нас стоят украинские силы. То есть, если мы вот туда посмотрим, там Никополь. Вон туда посмотрим, там Марганец. Ага. Туда посмотрим, там уже там Червона-Григорьевка, там села. Там So, большой все равно город. это все украинцы. Да, Туда, да. туда и У туда. нас вот так вот, по этой, если, Ага. ну, такой Только туда это Россия, да? Да. На юге Россия, мы как бы вот, ну, на полуострове, мы вот здесь вот в самом верху. Потом на карте, я не помню, есть там карта, нету. Потом, ну, чуть покажем. Вот. Потом в этот дом, вот, из РСЗО 1 сентября, вон видите, на 5-м этаже, такая тоже из газобетона, зашпаклеванное место. Ага. Вот это окно, его полностью выбило. Ракета прошла, она выбила раму и чуть-чуть задела плиту. Буквально, ну, скорее всего, хвостовичком. Слегка-слегка. И проломила стену внутри подъезда примерно, ну, на середине. Чуть-чуть ближе к низу. То есть вот по такой траектории заходили. Можно вопрос? Вы знаете очень много, мы видим. Почему? Как вы знаете всю эту информацию? Ну я прихожу, я вижу, ну что тут. Есть прилеты, которые я не знаю, я не могу сказать, с севера, с юга, ну, всякие ситуации бывают. И я не могу сказать, откуда прилетело. Но тут просто, блин, очевидные вещи. Тут вот так вот не стрельнешь. Поэтому, ну я же говорю, и на атомной станции тоже есть прилеты, которые однозначно идентифицируются как с той стороны. Любой человек, который, ну, чуть-чуть помыслит, он поймет, откуда выстрел. Да, может, я там не определю точно там 15 километров или 20, но я точно скажу, что это с того берега, и это там, с северо-востока. Примерно так. Вот. И вот по этому прилету. Самое интересное, в этом подъезде живет человек, вот после того, как в дом попало, он побежал открывать окна сзади дома, чтобы не выбило, чтобы осколков не было. Сзади дома прилетело, сейчас тоже подойдем, посмотрим, и он вместе с балконной рамой, просто его, отбросило взрывной волной, и мы потом ему еще ходили помощь оказывали. Потому что, человеку стало плохо. Пойдемте покажу, где еще прилеты были. Вот это мой автомобиль. Вот наш семейный автомобиль. Вы Chevrolet жить Captiva. недалеко здесь, да? Я вон в том подъезде живу. Понял. Все это потому, что вы знаете все. Ну, каждый конечно. местоприлет. После того, как у меня сгорела машина в первый же день, я этим очень живо начал интересоваться. Ага, окей, понял. И вот эта стена, она была вот так проломлена, ну, то есть видно, что ракета вот так попала, и люди видели, как оттуда выносили ракету от РСЗО, то есть хвостовик, там все вот это. Я сам лично этого не видел, но в тот день я видел много хвостовиков, поэтому сейчас мы зайдем в детский сад, подойдем, покажу вам. Еще сад? А? Еще детский сад? Еще детский сад. Ага. Я вам еще два покажу. Сейчас один и чуть позже второй. Это не прилет, это просто у нас так. Да, это вот это построено при Советском Союзе. После этого никто не чинил. Соответственно, оно ухудшается. В городе очень мало пешеходных дорожек, которые при Украине были починены. В основном, какие-то такие серьезные, там, центральные. Вот это тот самый прилет, от которого человек в этом доме вместе с балконной рамой попал. Вот, это попадание, причем вот тут вот торчало еще очень долго кусок
боеприпаса. Ну, естественно, я его не рискнул трогать. И тут же был какая серединная часть или хвостовик. Вот, но его быстро на металлолом забрали. То есть я в первый день его еще поснимал, на второй день его уже не было. Ну, соответственно, тут стекла выбиты. Там Это садик. он еще частично. Да, это детский сад. Это детский сад, в который ходили мои дети. Твое детство? Да, О. у меня. Да, дети. это твоя квартира, это твой Ну, детский я, сад. я тут живу, вот детский сад, вон школа, в которую мои дети ходят. Поэтому вот так вот. Вот. Сейчас я вам покажу, где там еще с другой стороны детского сада тоже был прилет. Там непонятно, в школу целились или в детский сад. Ну, хотя градом не целятся, там стреляют по направлению, да. Вот. Тут очень удобно, у меня дети, когда ходили в эту школу, им не надо переходить никакую дорогу. Они вышли из подъезда, здесь, оп, все, и они в школе. И то есть я не боялся, что где-то какой-то дурной водитель их собьет там во дворе или еще где-то. Hello. 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 Вот за время, скажем так, Украины по грантовой системе школа сделала стадион. А так все было в основном такое в упадническом состоянии. Вот. И вон тот прилет видно уже. Ага. Вот. Вот. Ну, тоже направление то же самое. Видите, вот так вот. Оно все с севера, вот так вот. Бум! Заходил. Тут тоже был боеприпас. Его тоже потом аккуратно достали. Увезли. Я не знаю, там разрывная часть, не разрывная. Я в этом не специалист, поэтому... Ну, вот. Ну, соответственно, школа пострадала, дом и детский сад. Все точно так же. А? Конечно, все оттуда летел, все с севера. Тут все читается. Везде одинаковые попадания. Везде одно направление. Hello. Hello. Как дела? Нормально. Да? Как обстановка в городе? Нормально. Да? Да, я американец. Американцев прикольно. Ну, там еще машина, там двое. А мы попадем в новости? Может быть. Как ты думал за американец? Чтобы вы поняли, Ну, а это Америка или нет? прям сюда цели. А он Тебе нравится американец? по всему району. Мне Америка нравится. Я не знаю. Мне тоже Америка нравится. Да? Да. А вы потом уедете в Америку? А? Вы в Америку поедете? Ну, потом. Ну вы, короче, снимайте, а потом это все отправляете. Расскажешь нам? Что? Ну, как ты помнишь, куда прилетела? Ну, значит, я вот сидела у друга тут в гостях, у моего друга Ильи. Мы сидим, значит, это где-то был уже день, как я помню. И, значит, сидим спокойно и слышим свист. Потом прилетает сюда ракета. Капец, у нас окна повылетали. Мой друг даже поранился, у него здесь был нарез. Они от стекла. Ага. Еще на коттедже. И потом еще, ну просто у моего друга еще машина вот эта. Короче, окна тоже повылетали. Ну капец, было страшно. Солдат был здесь? Нет, солдат был здесь? Да, сюда прилетело. Нет. Наши солдаты Здесь были какие-то солдаты? рядом. Не, я не видел. Ага. И как ты думал, почему они стреляют здесь, если нету солдат? Ну, я не знаю. Я не знаю, почему они стреляют, но если бы здесь были солдаты, было бы понятно, если бы они стреляли. Но здесь не было солдат, зачем они сюда стреляли? Вас не видит солдат здесь? Нет. Все? Эта школа работает, и 1 сентября тут должны были в штатном режиме начаться занятия. Ага. То есть, ну, дети собирались идти, и эта школа одна из тех, которая работает в городе. То есть,
это вон So, свет горит. это был 1 сентября тоже, да? Это 1 сентября, Ага, да. ага. Из 1 сентября нам подарили РСЗО. До Ага. этого не было. Вот в этот двор тоже 1 сентября попало 2 боеприпаса. Я не знаю, какие боеприпасы. Один упал прямо возле вон того подъезда, 3-го. Вот видно, что у него фронтон там покореженный, тоже все окна были выбиты, частично заменены, частично нет. А второй упал вон там возле стадиона и детской площадки. Вот в этом дворе 3 детских площадки, и вот там вот приземлилось что-то. В этом подъезде, к сожалению, погибла женщина, вот, которая шла на работу. А, это который мы был видео от крыши, да? Это место, которое мы видели? Нет, с крыши мы гораздо ближе сюда. С крыши тоже был обстрел, там было 5 артиллерийских выстрелов, но они были в той Это части. другой женщина, Да, который это погибший. да. Всего 3 человека погибло 1 сентября, 2 женщины. Или 3 женщины, я одного не знаю, а тут 2 женщины погибло. И вот здесь вот еще погибло еще 1 человек, сейчас покажу вам. Вот там возле тоже, получается, 3-го подъезда. Сейчас увидите ракету, еще торчит она, наверное, там. Тоже женщина, она то ли вышла, то ли на балкон вышла покурить. Бах, все. Ну тоже, естественно, муж в состоянии сильного алкогольного опьянения мне это все рассказывал. Видно, что он в ужасе просто. Тут на тот момент много машин не стояло. Но вот этой вот повезло. Ну тоже, видите, Ага. вся стена посечена. Вот в этой квартире погибла женщина. Та, которая с застекленным стеклом. Какое совпадение? 320 градусов. Смотрите, вот еще торчит. Это град. Это град. Это град. Я же сказал, это град. Вот Да. один из градов. Вот он прилетел в машину. И я так понимаю, тут еще не так много жертв, потому что именно, машина еще. Машину разворотила, сгорела. Здравствуйте. Эй, слушай, можно вопрос? Как вас думал за русский солдат? Они мешают? Нет, нам не нравится. Они нам Нравится? наоборот нравятся. Да? Да. Это Почему? очень хочется. Потому что они добрые. Они добрые, Кулачки давали. да, отбивали. Они сладкое всякое покупали. Да. Кучу. Один вообще нам чуть целый магазин не скупил. Да. Ага. Понял. Ой, господи. А вы как к русским относитесь? Ну, к военным. Я не это проблем. Я с США. Смотри, там от самолетика. Да нет, лучше отойди, может. Что от самолетика? Часть от самолетика, красный. Да, Сергей? Да. All right, so now we've made it to the gate, to the main arch before entering in to the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. We're gonna go in. I don't know how much access you could say we're gonna get, but we're gonna go in today and try to get as close to the reactors as possible. And we're with the friend that we've already met who worked here. We're gonna try to meet more people and talk to more people about the situation here on the ground. So right here behind me you can see, actually let's get a better look at the reactors themselves. Because we're not sure how close we're gonna get. But if we come right here, we can see they're numbered 1 through 6. As we saw from a way far distance before,
That's the reactors 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So now we're going to go in, get as much information, push the story as much as we can, so we're not just sitting around waiting on stories to fall in our lap. We're getting in, getting the investigations, getting as much information as possible. So remember, like, share, subscribe, and support our work with the link on the screen or in the description. Now let's go in and get some more information. Эта территория, в принципе, была со свободным доступом, но въехать сюда уже можно только по пропуску. Добрый день, Есинский Алексей Леонидович, директор по стратегическим коммуникациям эксплуатирующей организации Запорожской атомной электростанции. Ну вот мы находимся прямо возле входа в Запорожскую АЭС. Скажите, пожалуйста, в каком она сейчас состоянии, что с ней происходит? Вот стоит, работает? В настоящее время Запорожская атомная электростанция, которая находится за нашей спиной, она функционирует, но не выдает электроэнергию в город. То есть два энергоблока находятся в состоянии горячего останова, остальные в состоянии холодного останова. Соответственно, как таковая она полноценно, увы, но не функционирует. Ввиду определенных действий со стороны наших украинских партнеров, которые откровенно раньше вели обстрелы атомной станции и не дают возможности подключения новых электросетей. Скажите, ну вот в интернет недавно слилась информация о планах и, более того, и даже о попытке атаки на Энергодар, собственно, или, возможно, на электростанцию. Скажите, пожалуйста, а что вот случится? Вот она вроде как в плане вот активная остановка, или как вы это назвали, не запомнил, к сожалению, формулировку. Вот что случится, если реально сюда придет война? Безусловно, позиция МАГАТЭ и ее руководителя господина Гросси крайне конструктивна. Он абсолютно уверен, и представители МАГАТЭ абсолютно уверены, что ведение боевых действий на территории любой атомной станции недопустимо. Более того, впервые за всю историю человечества с сентября прошлого года велся обстрел атомной электростанции. Позиция господина Гросси абсолютно правильная, абсолютно грамотная. Ведение боевых действий ни вокруг атомной электростанции, ни на ее территории запрещено. Соответственно, необходимо отметить, что наши украинские партнеры неоднократно вели обстрел как самого города Энергодар, жилых районов города, так и самой атомной электростанции, и на территории ее могли спровоцировать ядерный инцидент. Если бы на территории атомной станции был бы спровоцирован ядерный инцидент, соответственно, учитывая то, что Запорожская атомная электростанция является крупнейшей в Европе по величине и 9-й в мире, то последствия были бы беспрецедентны. Я бы сказал так, что авария на Чернобыльской АЭС по сравнению с аварией, которую могли бы спровоцировать вооруженные силы Украины, показалась бы нам цветочками, извините за выражение. Можно сказать, как часто, how often is there incoming shells around the area of the reactors? Слава богу, в настоящее время обстрелы не ведутся. Я считаю, что необходимо отметить абсолютно конструктивную позицию господина Гросси. После его первого визита на станцию через определенное время обстрелы также прекратились, то есть сейчас здесь относительно спокойно. Вместе с тем наши представители Министерства обороны Российской Федерации фиксируют определенные планы руководства Украины, официального Киева, совершить попытки силового захвата атомной электростанции, в том числе с использованием тяжелой техники. Более того, не так давно в сеть были слиты официальные данные американской разведки, на которых конкретно были зафиксированы попытки десантных групп Украины захватить станцию с использованием вооружения. Это они крышу спецкорпуса заделывают, потом выходят. So as I understand, there's 6 reactors here, those behind you, correct? Да, на территории Запорожской атомной станции функционирует 6 реакторов. Общая мощность это 6000 мегаватт. Увы, но в настоящее время реакторы не способны выдавать электроэнергию в город. Ввиду возможной, во-первых, отсутствия коммуникаций. Любая атомная электростанция в процессе своего функционирования не может работать в холостую. Она должна передавать
электроэнергию непосредственно по электросетям. Как только представители российской стороны пытаются протянуть сюда новые электросети, господа из ВСУ эти электросети разбивают. Соответственно, у нас возможности построить новые электросети отсутствует в принципе как таковая. And when do you think it's going to happen? When do you think the option is going to happen for it working again? Если будут продолжать наши партнеры с другой стороны Днепра продолжать обстрел атомной электростанции, это неизбежно приведет к ужасному ядерному инциденту, примеров которого в мире еще не было. Ну, за моей спиной находится один из примеров работы украинских ВСУ по производственным зданиям Запорожской атомной электростанции. Запорожская атомная электростанция в себя включает не только непосредственно сами энергоблоки, СХАЯТ и другие объекты атомной энергетики, но и производственные здания за пределами непосредственно территории станции в городе и здесь на территории так называемой промзоны. Вот за моей спиной, в частности, один из примеров работы артиллерии противника. Необходимо отметить, что кроме непосредственно огневого воздействия на территорию Запорожской атомной станции, представители службы безопасности Украины, представители украинских спецслужб и организаций, чья деятельность направлена против интересов России и, в принципе, города Энергодара, Запорожской области, Российской Федерации в целом, ведется постоянное, перманентное воздействие на персонал станции путем публикации различных угроз им и членам их семей в социальных сетях, таких как Facebook, таких как Telegram и в официальных украинских СМИ. Более того, некоторые работники станции выразили обеспокоенность указанными фактами в период визита на Запорожскую атомную электростанцию миссии МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси. Рафаэль Гросси, безусловно, услышал чаяния и страдания работников станции и обещал отдельно этот вопрос проработать на высшем уровне, потому что, по его словам и по мнению госкорпорации «Росатом» и концерна «Росэнергоатом», а также эксплуатирующей организации Запорожской атомной электростанции, главным элементом ядерной безопасности является психологическое состояние людей в том числе. Соответственно, перманентное давление на работников Запорожской атомной электростанции также может привести к возможным инцидентам. За это прилет. На Украине они сказали, что Россия войска стреляет на станции. Как вы могу сказать точно, это Украина? Вы знаете, как минимум можно обозначить, что указанный прилет был со стороны украинских войск по направлению удара. Вон там находятся позиции ВСУ. Соответственно, если бы обстрел шел со стороны российских войск, то я думаю, что эта дыра была бы с другой стороны просто и все. Вот. А также необходимо отметить, что в период постоянного обстрела Запорожской атомной электростанции со стороны наших украинских партнеров ряд работников станции, достаточно высокопоставленных, отдельно ранее заявлявших о том, что они не в курсе о том, кто ведет обстрел, непосредственно в процессе указанного обстрела заявляли открыто и кричали, скажем так, не публично, о том, что мы видим, откуда ведется огонь, мы понимаем, что это не Россия. Я думаю, здесь комментарии излишни. Спасибо. All right, so we've gotten pretty lucky. We've met the Director of Strategic Communications here at the power station. We've talked to other ex-workers here. We see the reactors themselves. We've seen the impacts that are clearly from the other side of the river, coming from Ukraine territory. There's not much else we can show you at this point. Again, comment below if you want us to come back here and get more of an in-depth view of the station itself and the history of what happened here. But for now, we're gonna let you go because we've got a lot of other important stories to cover. So again, please like, share, and subscribe if you're new. And remember, we're totally independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. We're out.